ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿತ್ರಸಂತೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವನಲೋಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ರಾಕ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇವೆಯಂತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ವನಲೋಕ ಅಂತ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. So Vanalok is a socio-ecological startup, and we have worked with Chitrakala Parishad to curate this gallery. Okay. The theme of the gallery is Bengaluru and nature. Bengaluru and nature. So how is nature in Bangalore and how is it? How Bengaluru came to being, and how the nature was a part of our culture, and avaginda ivag taka how has it has changed. Okay. So the first gallery is only on the history, geological history of Bengaluru, and how Bengaluru came to being. Okay. And it also talks about the seasonal differences in Bangalore. So why Bengaluru is the cool spot for people to come and stay here. Why they like Bangalore? Why it is Very chill cool place. and liked by everyone. Liked by everyone. Okay. So that is gallery 1. Gallery 2 is specific for water. So the theme is water. So we look at hydrology of the Bengaluru area. Okay. The lakes, the Rajakalu is Heg Bantu, and how it came to being and why people made it that way. Okay. So, and what is, again, connecting it to geology. So, what is the formation here, and how the rivers have formed, how the lakes have formed, and how the building of these lakes have been actually very scientific. It is not a random thing. Okay. So, we have depicted all that in Gallery 2. Gallery 3 is based on urban forest. Urban forest. Urban forests. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸಿಟಿ. Forest within the city or around the city also. Outskirts. So there we look at tree as a complete ecosystem by itself. Okay. So we show how many different organisms are there on one tree, and it's a world of its own. Okay. So from there we start and we look at what are all the different urban forests found here, what are the rare animal or bird species found here. Okay. So we talk about all that. Okay. And then we move, it is connected, all the 4 galleries are connected. Okay. So from that forest ecosystem, then we move to climate change. Climate change. So what was Bangalore and what has happened to Bangalore, Okay. and how we show through heat maps. Heat maps. Okay. Heat maps, and what are we doing, all that pollution that we are creating right now, and the destruction that we are creating. We have depicted it through art. Okay. Through paintings and Paintings and sculptures. And 3D models. Okay. So we have done that. Okay. So that is a linking for the Chitra Sante. This is the first time actually Chitrakala Parishad is tying up with another party from outside, third party. Outside. This is from outside actually. From outside. Usually Chitra Sante is done only through Chitrakala Parishad. This time they have tied up with other party, third party. Yes, third party you can call it. But yeah, so we are the people who have co-organized this Chitra Sante with Chitrakala Parishad. So your institution, is it like what is it? Vanalok? Yeah, Vanalok. There are 2 parts. We have Vanalok Private Limited and Vanalok Foundation. Okay. So Private Limited, we work on different aspects of education, interpretation, like naturalist museums, like these galleries and things like that. Okay. And that is of course as a private limited for people, and we work with corporates as well on certain with corporates. Yeah. Okay. So we do like either training sessions with greenery, or we restore green cover within certain spaces. Okay. So like for example, we had done it for police training grounds in Channapatna. Okay. So we re-greened the place, and we scientifically made them only replant local trees. Okay. So we have done things like that. So interpretation, we have education programs, we have camps, we have courses for colleges. Colleges. Yeah, and we have certain training programs for corporates.
So that is about the, and of course the interpretation as well. So we work with certain agencies for that. And the foundation, we works only on the service model of it, ಓಕೆ where whatever we earn through the private limited and all, we go and we have training programs for rural teachers, children on same about nature, environment, how best they can cope up with today's fast growing pace ಓಕೆ of changing environment and climate change and things like that. ಓಕೆ So this is enabling the sustainability as much as possible. ಓಕೆ ಸೊ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಸರ್? My name is Vishnu. ವಿಷ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್? I am the director for the education and outreach programs at Vanalok. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಲ್ಮೆನ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲ್ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಡಾಲ್ಮೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂಥ ಡಾಲ್ಮೆನ್ಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವನಲೋಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಶಾಸನಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸೊಗಸಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾಲರಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭ ಇತಿಹಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಡಾಲ್ಮೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಲ್ಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವು ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ ಡಾಲ್ಮೆನ್ಸು, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳ ಡಾಲ್ಮೆನ್ಸು. ಇವು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದರೆ ನವಶಿಲಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಲ್ಮೆನ್ಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3000-4000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಡಾಲ್ಮೆನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಟೂಂಬುಗಳಾಗಿವೆ ಇವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೂ ಹೂಳುವ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಪಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಮೇಲೆ 900 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವು, ಅಂದರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸು, ಇದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣಿವೆಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಮುದಿ ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿದ್ಧಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅನ್ನೋ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಈಗ ಈ ಕೆರೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರಣ. ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಠೀರವ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ.
ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಷ್ಟೋ ಕೆರೆಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅನೇಕ ವಿಷದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಾಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ. ವಾಟರ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಈ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೈಪಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಚಿತ್ರಣ. ಇದರ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಗಂಧದ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅಂತ, ಸಿಟಿಯ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿವೈವಲ್ ಬೈ BWSSB. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣ. ಕೆರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ 3ನೇ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಕಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರಣ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ತುರಹಳ್ಳಿ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಜರಕಬಂಡಿ, ಈ 5 ಕಾಡುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇವೆಯಂತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರಣ. ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ, ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಲ್ಲೂರು ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ತೋಪು, ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲಾರಿಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕಾಡುಪಾಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇವೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇದೆ, ಜೇನುಗೂಡಿದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 4ನೇ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಲೇಕ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಲೇಕ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೈಯಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಹೆವಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2023, ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬಹಳ ಭಾರವಾದಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವನಲೋಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.